Hello students, my name is Sopna. I am here to start with the lesson from secondary level. The English lesson, first lesson is Snake Bite. Snake Bite is a short story written by a Bengali writer Shankar, and this is an experience from his early childhood when he was living with his grandparents in a small village. And as a small child, Shankar was called by his grandparents as a Raja. And Raja used to be a very curious child. He was very nature loving. And one day, what happens is that one day Raja sees a very small snake in his compound. And Raja just tries to chase the snake, and while he was running after the small snake, the snake enters or it hits inside a whole old coconut shell. And Raja quickly grabs this coconut shell in his hand, and he he closes the whole of this coconut shell with a stone, and he runs to his grandmother shouting, "Grandma, I have caught a snake inside this coconut shell." Hearing this, grandmother becomes very shocked. She shouts and she calls for his grandfather. Grandfather comes, and grandfather snatches the coconut shell, and he throws it away into the bushes. And this poor snake, it comes out of the hole of the coconut shell, and it vanishes into the bushes. And later the same day, in the evening, this little boy, he goes after a honeybee. When he tries to catch the honeybee stings on his finger, and he gets a very sharp pain. He runs to his grandmother yelling, "I got a sting." And grandmother inspects his finger, and grandmother sees a very small blue colored mark, and she thinks that it is a snake bite. And you know what grandmother has done? She shouts aloud, and grandfather runs and he approaches, and grandfather also becomes very much alarmed. He also thinks that it is a snake bite. He carries the little boy in his hand, and he runs through the fields. At last he reaches a very small house in which a person lives. He is a traditional healer who used to cure snake bites. And this man makes the boy sit there, and he starts certain traditional rituals to cure the snake bite. By the time the boy tries to convince this man that it is not a snake bite, it's only a honeybee. But the man asks the little boy to keep quiet, and the boy had to keep quiet. And the man conducts certain rituals, and he chants some mantras, and by the time the pain vanishes, and the boy becomes okay. And the man claims that it is a magic of his mantras that the boy was cured. And later his grandparents thanks this man very much, and they also rewards him with certain gifts, money and all. This is the story. The story ends here. It is such a simple story, and from the story, the author Shankar tries to make the readers understand certain facts. That is, he speaks against these superstitions, and also he tries to make the readers understand that these small creatures like honeybees, snakes, all these animals have their own importance, and we shouldn't harm them, or we shouldn't tease these animals, and we have to make them also live with us. And these are the two important facts the author tries to make the readers understand. Now let me explain the same story in Malayalam. ഇത്
ബംഗാളിലെ ഒരു എഴുത്തുകാരനായ ശങ്കർ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ്റെയും അമ്മൂമ്മയുടെയും ഒപ്പം ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്നപ്പോൾ സംഭവിച്ച ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം രാജ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയും അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിരുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഈ കുട്ടി പ്രകൃതിയോടും മൃഗങ്ങളോടും ഒക്കെ വളരെ താല്പര്യമുള്ളൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നോക്കുമ്പോൾ ഈ മുറ്റത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു പാമ്പിനെ കാണുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി ഈ പാമ്പിൻ്റെ പുറകെ പോകുവാണ്. ഈ പാമ്പ് സത്യത്തിൽ ഈ കുട്ടിയെ കണ്ട് ഭയപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പാമ്പ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു പഴയ ഒരു ഉണങ്ങിയ ഒരു തേങ്ങ അവിടെ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അതിലൊരു ദ്വാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ദ്വാരത്തിലേക്ക് ഈ പാമ്പ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി അങ്ങ് ഒളിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്തു? ഈ കുട്ടി ഉടൻ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു കല്ലെടുത്തിട്ട് ആ ദ്വാരം അടയ്ക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ആ തേങ്ങയെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഓടി അമ്മൂമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. മുത്തശ്ശി, ഞാനൊരു പാമ്പിനെ പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ കുട്ടി ഓടിപ്പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ മുത്തശ്ശി വളരെയധികം പേടിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് മുത്തശ്ശി അപ്പം തന്നെ മുത്തശ്ശനെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു. അപ്പോൾ മുത്തശ്ശൻ ഉടൻ തന്നെ ഇത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ ഈ ഉണങ്ങിയ തേങ്ങ മേടിച്ച് കാട്ടിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയാണ്. വലിച്ചെറിയുമ്പോൾ ഈ പാമ്പ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ട് ആ കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങ് ഇഴഞ്ഞു പോകും. എന്നിട്ട് മുത്തശ്ശൻ കുട്ടിയോട് പറയും, ഇങ്ങനെ പാമ്പിൻ്റെ പുറകെ ഒന്നും പോകാൻ പാടില്ല, പാമ്പുകളൊക്കെ വിഷജീവികളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കുട്ടിയെ കുറച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കും. അപ്പം ഇതേ ദിവസം തന്നെ യാദൃശ്ചികമായിട്ട് രാജ ഒരു തേനീച്ചയുടെ പുറകെ പോവുകയാണ്. ഈ തേനീച്ച ഈ കുട്ടി പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് തേനീച്ച രാജയുടെ വിരലിൽ കുത്തും. അപ്പം വളരെ നല്ല ഒരു വേദനയാണ് രാജയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ രാജ ഓടി തന്നെ വേഗം തന്നെ അമ്മൂമ്മയെടുത്ത് പോയി പറയും, എൻ്റെ വിരലിൽ കുത്ത് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ് കരയാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ അമ്മൂമ്മ ഈ വിരൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു നീല പാടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അമ്മൂമ്മ വിചാരിച്ചു അത് പാമ്പ് കടിച്ചതാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഉടൻ തന്നെ പഴയതുപോലെ തന്നെ അമ്മൂമ്മ ബഹളം കൂട്ടി. അപ്പൂപ്പൻ വരുന്നു. അന്ന് പഴയ കാലമാണ്, അന്ന് വാഹനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒരു നാട്ടുംപുറമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ അപ്പൂപ്പൻ ഈ കുട്ടിയെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ പാടങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെയൊക്കെ ഓടി ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് എത്തുന്നു. ഇതൊരു വിഷവൈദ്യൻ്റെ ഒരു വീടാണ്. പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലും ഇപ്പോഴും വിഷവൈദ്യന്മാരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വൈദ്യൻ്റെ അടുത്താണ് ഈ അപ്പൂപ്പൻ ഈ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വിഷവൈദ്യൻ പാമ്പ് കടിച്ചതാണെന്ന് അറിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ കുറച്ച് പൂജ പരിപാടികളൊക്കെ തുടങ്ങുന്നു. എന്നിട്ട് കുറച്ച് മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉച്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ആ സമയത്ത് തന്നെ ഈ കുട്ടിയുടെ വേദന അങ്ങ് മാറുവാണ്. അപ്പം ഈ കുട്ടി അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ വൈദ്യരോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഇത് പാമ്പല്ല എന്നെ കുത്തിയത്, തേനീച്ചയാണെന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ വൈദ്യരതൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. ഈ കുട്ടിയോട് മിണ്ടാതിരിക്കാനാണ് വൈദ്യർ പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ഈ മന്ത്രങ്ങൾ ആ സമയത്തോടുകൂടി തന്നെ ഈ കുട്ടിയുടെ പെയിൻ അങ്ങ് മാറിപ്പോവുകയും ഈ കുട്ടി കുഴപ്പമില്ലാതായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം ഈ വൈദ്യര് പറയുന്നു, എൻ്റെ മന്ത്രത്തിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് ഈ കുട്ടി മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് വൈദ്യര് ഈ അപ്പൂപ്പനോടും അമ്മൂമ്മയോടും പറയുന്നത്. അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയും വളരെ ഹാപ്പി ആവുകയും അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയും ഈ വൈദ്യർക്ക് പണവും പാരിതോഷികങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ കഥ. അപ്പം ഈ കഥയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കഥാകൃത്ത് വായനക്കാരോട് പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണമെന്നും ഇതുപോലുള്ള വ്യാജ ചികിത്സകൾ, വിഷവൈദ്യ ചികിത്സകൾ അങ്ങനെയുള്ളതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണമെന്നുള്ളൊരു വസ്തുത അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് പോരാഞ്ഞിട്ട് ഈ ചെറിയ ചെറിയ ജീവികൾക്കും നമ്മളോടൊപ്പം തന്നെ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടെന്നും പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യവും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് എല്ലാ പാമ്പുകളും വിഷമുള്ള പാമ്പുകളല്ല, വിഷമില്ലാത്തവയും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ഫാക്റ്റ്, ഒരു ശാസ്ത്രീയ വശവും കൂടി അദ്ദേഹം ഈ കഥയിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു.